ਅਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ नहीं देनी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ करना है। ਤੇ ਸਾਬਕਾ फौजी ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਸਾਬਕਾ फौजी है। कितनी उम्र है? 21 साल। सोच सकते हो तुसी? साडे पिंडां जदों रिटायर होके आउंदे फौजी, उन्हां दी इज्जत है। जदों पिंड दे विच सत श्री अकाल फौजी साहब, उन्होंने भी मान हुंदा है कि मैं देश वास्ते काम करके आया। कोई बीमार हो जे, मैं आपके हल्के की गल कर, आपके पिंड की गल कर लैना, जिन्ने मेरे पिंड च साबका फौजी ने बीमार हो जान, ਜਾਂ कोई ग्रोसरी ਜਾਂ कोई होर समान चाहिए, संगरूर वाली कंटीन चो मिलता जी, और इन्ना सस्ता, सिर्फ कार्ड दिखा के। फौज उन्हें टेक केयर करती है। तो हुण तां तुसीं कहने हो 3 साल वास्ते असीं रेंट ते रखने, किराए ते हो जूगी फौज। सर किराए ते फौज लड़ लैणगे हो। जिस तरह मानयोग बोलदे हैं, क्या मेरे ख्याल च हरजोत जी ने कहा कि 3 महीने रह गए रिटायरमेंट च, उधरों लड़ाई लगी हुई है। प्रायोरिटी की होगी उसकी? वह मैं क्यों पंगा लेना भी, 3 महीने बाद मैं वेला हो जाना है, तो छड्डो परे, गोली चलाउण नूं बचो। मतलब तुसी ओदी वफादारी खो ली उतों, ये नहीं हो सकता सर। सो असीं फौजां नूं सलूट करते हैं। हर रोज़ साडे पंजाब च कोई ना कोई लाश आउंदी है, त्रिपुरा तो, कारगिल तो, गंगानगर तो साडे पिंड 2 मुंडे शहीद हो गए, हाकम सिंह ते जगसीर। जगसीर सूरतगढ़ सी, कोई असला चलाने की ट्रेनिंग चल रही सी, बैक फायर कर गया। हाकम पहाड़ा सी, दोने चाचे दे मुंडे आपस च, वो एवलॉन्च आया, बर्फ डिग्गी, 15 मुंडे दब गए, हाकम भी दब गया। पर सर जे वो पाकिस्तान नाल नहीं लड़े या चीन नाल नहीं लड़े, तो मतलब ये थोड़ी कि शहीद नहीं है, ते लड़न दी तो ट्रेनिंग ले रहे सी, कैंपिंग कर रहे सी। असी उन्हां दोनों मुंडियां दे नां ते पिंड सतौज दे विच लाइब्रेरी ते उन्हां दा बुत लाया होया है। टूर्नामेंट उन्हां दे नां ते हुंदे ने। उन्हां दे परिवारां नूं, एससी परिवार ने, उन्हां दे परिवारां नूं नौकरी दित्ती है, गौरमेंट ने नौकरी दित्ती है, फौज ने नौकरी दित्ती है जी। ते फिर इन्हां दा की करांगे जिहड़े तुसीं हुण कहने हो अग्निपथ? रब ना करे इन्हां चों कोई शहीद हो गया, फिर ये तो बाद की करोगे जी? उन्होंने फौज वाली फैसिलिटियां मिलनियां नहीं, ना तो पेंशन है, ना कंटीन है। बई तुसीं तां ये भी लिखता कि उन्होंने शहीद भी नहीं कहना, शहीद का दर्जा नहीं मिलूगा। हद है। फिर ऐ करो, बीजेपी वाले अपने अपने मुंडियां नूं भेज के देख लो ना, अग्निवीर बना के देख लो, अपने अपने मुंडियां नूं अग्निवीर बनाओ पहला, उस तो बाद जो मर्जी कर लैण। किहड़ी गल है, 21 साल च आ जाणगे, उन्होंने रख लियो अपने बीजेपी के ऑफिस के मूहरे सलूट मारन। सो यह बिल्कुल कानून जिहड़ा देश की जवानी के खिलाफ है, देश भगती के खिलाफ है, नौजवानों के जनून के खिलाफ है, जिहड़े देश लई रक्षा करनी चाहुंदे ने। सो मैं प्रस्ताव करदा सर कि सर्वसम्मति नाल इस प्रस्ताव नूं पास किया जाए। मैं खुद होम मिनिस्टर साहब नाल, प्रधानमंत्री साहब नाल मिल के ये मुद्दा उठाऊंगा कि बड़ा वधिया टाइम है, वापस ले लो, नहीं साल बाद किसानी कानूना वांगू नुकसान करा के इन्ने कोई किते कर्फ्यू लग रहा, किते अग्गां लग रही ने, ट्रेनां सड़ रही ने, बसां चलाइया ने। इस करके पहले ही कह दो कि कोई गल नहीं जी, कि गल है सर, गलत कानून कई बार बन जाते हैं, वापस ले लो। ये थोड़ी है कि जो बनाता बस बोलता नहीं। क्योंकि ठीक है, सानू पब्लिक चों जां इनू कमेटी कोले भेज दो, किते डिफेंस कमेटी कोले रिव्यू करवा लो, स्टेक होल्डर्स नाल गल कर लो, तो सरकार चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत का मतलब ये नहीं है कि तानाशाही चलूगी। सो मैं इस बिल नूं सर्वसम्मति नाल पास करने का प्रस्ताव करदा इस पवित्र सदन दे। प्रश्न है कि केंद्र सरकार वालों अग्निपथ स्कीम दे एक तरफा ऐलान कारण
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 25% ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫੌਜੀ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਹਾਂ ਕਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ MLA ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਔਰ ਮੈਂ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌੜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੀ ਜੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਤੇ ਫਿਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਠੀਕ सीएम साहब इधर जी जी चेयर वालों नव नियुक्त होए पंजाब विधान सभा दे डिप्टी स्पीकर सरदार जय किशन सिंह जी रौड़ी साहब नूं बहुत बहुत दित्ती जाती है और नाल ही ये भी कहा जाता है कि हुण विधान सभा ठैणू नूं मिस करिया करेगी। बहुत बहुत बधाई। ते पहला सारिਆਂ ਤੋਂ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਜੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग स्पीकर साहब। विधान सभा पंजाब दे विच जो संविधान मुताबक जो मर्यादा मुताबक फैसले हुंदे ने उस अधीन हलका गढ़शंकर तो दूजी बार MLA बने हुए ते आम लोगों दे विच विचरते हुए मानयोग डिप्टी स्पीकर साहब जय किशन ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ। शायद ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ, फोटोग्राफर ते वीडियो वगैरह उत्थे बनाईयां जांदियां ने। सो मैनू उम्मीद है कि हुण फोटोग्राफर दियां खुद फोटोआं छपिया करनगियां और वीडियो बनाउण वाले दी खुद वीडियो आया करेगी ताकि विधान सभा नूं प्रॉपर चलाइए। और मैं उम्मीद करदा कि जय किशन रोड़ी साहब ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा जाऊगा। सो मैं बहुत बहुत जय किशन रोड़ी जी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना जी। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। डॉक्टर राज कुमार ਚੱਬੇਵਾਲ जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ डिप्टी लीडर ने CLP ਦੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਵਧਾਈ। सरदार जय किशन रोड़ी जी साडे नौजवान साथी ने और मैनू ये बहुत माण है कि मेरे बिल्कुल गुआंढ वाले हलके तो दूसरी बार मेरे नाल ही विधान सभा दे विच पहुंचे ने। बहुत ही मेहनती ने। जिस तरह
ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਔਰ ਬਤੌਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭੂਮਿਕਾ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਣ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰੌੜੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਥੱਪ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਰੂੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਟੀਦਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਟੀਦਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪਾਲੋਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਰਦਾਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਗੁਣੀ ਔਰ ਵਿਦਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਬੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਹਲਕਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ। ਸੋ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ। ਹਲਕਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਔਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਔਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।